परमेश्वर की हजूरी में बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज आपां गुड फ्राइडे वाले दिन परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे होए हां। आओ अज दे खास वचन दे लई परमेश्वर जी अगे प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर। परमेश्वर मसीह नाल असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडी हजूरी अगे झुकदे हां मेरे प्रभु जी। तुहाडे नाम नूं महिमा ते वडियाई दिंदे हां मेरे पिता। प्रभु जी अज असीं पवित्र वचन दे नाल जुड़न जा रहे हां मेरे पिता। अज दे इस खास समय दे विच मेरे पिता असीं उन्हां सारियां कुर्बानियां नूं जानन दे लई जा रहे हां मेरे पिता जो तुसीं साडे लई कीतियां। उन्हां सारियां तकलीफां नूं मेरे पिता अज असीं समझण दे लई जा रहे मेरे प्रभु जी जो तुसीं साडे करके सही आ ते पिता साडी मदद करना ताकि तुहाडीआं कुर्बानियां साडे हिरदिਆਂ ਦੇ अंदर जमा हो जान और सानू हर एक बुरी बला तो बचा के रखन और उन्हां सारे पाप अज साडे तो माफ़ हो जान मेरे पिता जिन्हां पापां दे करके तुसीं ये कुर्बानियां कीतियां। और प्रभु जी अज दे खास समय दे विच असीं खास अनॉइंटिंग नाल भर जाइए, तुहाडी फ्रैश फीलिंग साडे उत्ते आवे, असीं शिफा ते आनंद नूं पा लईए मेरे पिता। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आप सारे जानते हैं कि गुड फ्राइडे आ और गुड फ्राइडे की हुंदा आ आप वचन दे विचों जाणांगे क्योंकि आप पहला भी होली वीक दे पहला वाले डेज़ विच की आप काफ़ी कुछ वचन बारे जाणिया कि पहला की हो हटिया और अज की खास दिन आ वो आप अज वचन द्वारा जाणांगे। जिद्दां आप देखिया कि गुरु जी दे चेले दे द्वारा उन्हां नूं फड़ा दिता गया और उन्होंने उहदे उत्ते झूठियां गवाहियां पाईयां, झूठे दोष लगाए और उन्हां नूं सज़ा दा हुक्म होया, सलीब उत्ते चढ़ाए जाण लई उन्हां नूं दे दिता गया। ते आपां देखांगे कि नैक्सट वचन आपां नूं की दसदा आ। आपां पढ़ांगे मत्ती 27 उहदी 28, 29 और 30 आयत नूं। अते उहदे कपड़े ला के किरमची चोगा उहनूं पवाया अते उन्हां ने कंडिਆਂ दा ताज गुंद के उहदे सिर उत्ते रखिया अते एक काना उहदे सज्जे हत्थ विच दिता और उहदे सामणे गोडे नवाए और उसनूं ठट्ठा मार के आख्या, हे यहूदियां दे पातशाह नमस्कार। और उन्होंने उस उत्ते थुक्या और वो काना उहदे सिर उत्ते मारिया। हालेलुया। जदों प्रभु जी नूं सज़ा दे दित्ती गई, उन्होंने सलीब दिते जाण दे लई भेज दिता गया तो उस सलीब दे उत्ते लिजाण दे लई उन्हां नूं तैयार करदे पए सीगे। उन्होंने कंडिਆਂ दा ताज उन्हां दे सिर उत्ते रख दिता पर लोग की सीगे उन्हां दा मजाक उड़ा रहे सीगे, उन्हां नूं ठट्ठा कर रहे सीगे। उन्होंने लोगों के उस मखौल नूं भी सहया साडे करके और वो कंडिਆਂ दा ताज जिहड़ा उन्हां दे सिर दे उत्ते चुभ रिहा सी और उन्हां नूं दुख दे रिहा सीगा जिहदे करके उन्हां दा लहू भी टपक रिहा सीगा, उन्होंने वो भी साडे करके अपने सिर उत्ते रखवा लिया क्योंकि वो चाहुंदे सीगे कि उन्हां दे पिता दी आग्या पूरी कीती जावे। नैक्सट आपां वचन च देखांगे मत्ती 27 उहदी 31 और 32 आयत नूं पढ़ांगे। जद वो ठट्ठा कर हटे तद उन्होंने वो चोगा उतार के ला लिया और उस दे कपड़े उसनूं पवाए और सलीब उत्ते चढ़ाउण लई उहनूं लै गए। अते जद वो बाहर जांदे सन उन्होंने शमौन नामे कुरेनी मनुख नूं लभ्या, उहनूं वगारे फड़िया भाई उहदी सलीब चुक के लै चले। हालेलुया। उस तो बाद पहला उन्होंने उन्होंने कपड़े पवा दिते सीगे राजियां वाले, फिर उन्होंने वो लवा दिते और फिर की कीता किसी इंसान नूं फड़ के लैके आए जिन्हें यीशु मसीह जी दी सलीब चुकी। नैक्सट आप वचन चो देखांगे मत्ती 27 उहदी 35, 36, 37 और 38 आयत नूं। तां उन्हां ओहनूं सलीब उत्ते चढ़ाया और गुणे पा के उहदे कपड़े वंड लए और बैठ के उत्थे उहदी राखी करन लगे। उन्हां ने उहदे सिर दे उताहां करके एक दोष पत्री लाई, ए यीशु यहूदियां दा पातशाह है। उस वेले उहदे नाम नाल 2 डाकू सलीब उत्ते चढ़ाए गए सन, एक सज्जे अते एक खब्बे। ये भी एक वचन लिखिया होया सी पहलां कि उहदा स्थान जिहड़ा डाकुआं ते चोरां दे नाल ठहराया जाऊगा और वो भी सच होया। परमेश्वर की जिहड़ी पहला भविष्यवाणी हुई सी वो भी सच होई क्योंकि उन्हां नूं जदों सलीब चढ़ाया गया तो उन्हां दे सज्जे और खब्बे पासे 2 डाकू सीगे जिहड़े किसी गुनाहां दे करके जिहड़े किसी पाप दे करके उत्थे टंगे होए सीगे। पर ये देखो किन्नी दुखदाई गल सी कि परमेश्वर दे पुत्तर नूं भी उन्हां ने उन्हां चोरां दे नाल ठहराया और उन्हां दे जिहड़े कपड़े भी सी वो भी वंड लए और ये कपड़े वंडन वाली भी पहला भविष्यवाणी हुई सीगी। फिर जदों वो यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ा रहे सीगे उन्हां दे हत्थां विच किल ठोक रहे सी ते प्रभु जी ने की कीता आपां वचन च देखांगे मत्ती 23 उहदी 34 आयत नूं। तद यीशु ने आख्या,
हे पिता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 23 ਉਹਦੀ 43 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਹੰਨਾ 19 ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇਖ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ 27 ਉਹਦੀ 42 ਔਰ 43 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਲੀਬੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ 27 ਉਹਦੀ 46 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਹੰਨਾ 19 ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਭੇ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਯਹੰਨਾ 19 ਉਹਦੀ 30 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਤ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੀ 69 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਦੀ 21 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਤੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਪਿਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ 23 ਉਹਦੀ 46 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੁਕਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀਗੀ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਵੰਧ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ क्षमा ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਨਮਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ क्षमा ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਔਰ ਹਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।